وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں مظاہروں کے دوران ہونے والے ناخوشگوار واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شفاف تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ وطن واپسی پر مذاکرات کے عمل کی نگرانی کا اعلان بھی کیا۔ وزیر اعظم نے شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے، تاہم مظاہرین امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ وزیر اعظم نے احتجاجی مظاہروں سے متاثرہ خاندانوں تک فوری امداد پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ حکومتی سطح پر مسئلے کے پرامن حل کے لیے وزیر اعظم نے مذاکراتی کمیٹی کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ کمیٹی میں سینیٹر رانا ثناء اللہ، وفاقی وزراء سردار یوسف احسن اقبال، سابق صدر آزاد جموں کشمیر مسعود خان اور قمر زمان کائرہ کو شامل کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی فوراً مظفر آباد جائے اور مسائل کا فوری اور دیر پا حل نکالیں۔ ڈڈیال کے نواحی علاقے چکسواری پلاک میں عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں پر حملے کیے گئے، جن میں متعدد اہلکار زخمی ہو گئے۔ زخمی پولیس اہلکاروں کے مطابق مظاہرین نے ان پر پتھراؤ اور ڈنڈوں سے حملہ کیا، اسلحہ چھین لیا اور فائرنگ بھی کی۔ حملہ آوروں کے پاس 30 بور اور 9mm پستول موجود تھے۔ زخمی پولیس اہلکاروں نے اپنے بیان میں بتایا کہ پرتشدد افراد نے پولیس کو یرغمال بنا کر ان کی وردیاں پھاڑ دیں، کیل لگے ڈنڈوں سے تشدد کیا اور آنسو گیس پھینکی۔ اہلکاروں کا کہنا ہے کہ مظاہرین پہاڑوں پر چڑھ کر اوپر سے فائرنگ کرتے رہے، جس کے نتیجے میں ایس پی سمیت کئی اہلکار زخمی ہو گئے۔ زخمی اہلکاروں کے مطابق شرپسند عناصر نے ان کی رہائش گاہوں کا گھیراؤ کر کے سامان بھی جلا دیا، جبکہ کنٹینر ہٹانے کے بعد ایمبولینس کو بھی نقصان پہنچا۔ اہلکاروں کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں کے پاس 30 بور اور 9mm پستول موجود تھے اور وہ پولیس کو جانی نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ وہ پرامن احتجاج پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن پرتشدد رویے اور فائرنگ نے صورتحال کو انتہائی خطرناک بنا دیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والے مقبوضہ کشمیر کی 3 نسلوں کی جدوجہد پر غور کریں۔ جو آپ کو میسر ہے اس کا عشر عشیر کا بھی وہ تصور نہیں کر سکتے۔ خواجہ آصف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے باشندے کشمیر کی آزادی کی تاریخ اپنے خون سے لکھ رہے ہیں۔ اس جدوجہد میں ایک نسل جیلوں میں جوانی سے بڑھاپے میں پہنچ گئی ہے، پھانسی چڑھ گئے، سینے پہ گولیاں کھائیں۔ وہ پاکستان سے محبت کی ہر روز قیمت ادا کرتے ہیں۔ کشمیر کی جنگوں میں شہید فوجیوں میں پنجابی، پختون، بلوچ اور سندھی سمیت سب شامل ہیں۔ پاکستان نے اپنا وجود کشمیر کی آزادی کے لیے داؤ پہ لگایا ہے اور لگائیں گے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اکتوبر 1947 میں سرحد پار کرتے وقت 1 لاکھ کشمیری مسلمان شہید ہوئے۔ آزاد کشمیر میں حالات کی بہتری اور عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے لیے حکومتی مذاکراتی ٹیم مظفر آباد کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ حیدر شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر بتائے گا کہ مذاکراتی ٹیم میں کون کون شامل ہے اور اسے کیا مینڈیٹ دیا گیا ہے؟ جی، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی، جس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ مظفر آباد جا کر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت کے ساتھ بات چیت کریں اور وہاں ان کے مطالبات کو سنا جائے۔ اس سے قبل چونکہ طارق فضل چودھری اور وزیر امور کشمیر امیر مقام بھی گئے تھے، وہ مذاکراتی عمل کامیاب نہ ہو سکا تھا، تو اب یہ سینئر قائدین پر مشتمل یہ کمیٹی مظفر آباد پہنچ چکی ہے اور اس میں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق موجود ہیں۔ اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی نمائندگی موجود ہے، دونوں چونکہ اتحادی ہیں وفاق میں، تو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ طارق فضل چودھری موجود ہیں، احسن اقبال اور راجہ پرویز اشرف موجود ہیں، جو مظفر آباد میں اب یہ پہنچے ہیں اور یہاں جو چارٹر آف ڈیمانڈ 38 نکات پر مشتمل ہے، اس پر مشاورت ہونی ہے۔ اس سے قبل وفاقی وزراء کی جانب سے کہا تھا کہ اکثر مطالبات منظور ہو چکے ہیں، لیکن چند مطالبات ہیں جن پر مزید پیش رفت ہونی ہے۔ یہ ہائیسٹ فورم ہے جو مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے ہے۔ اس کو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ہدایات کی ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے تمام معاملات کا حل ممکن بنایا جائے۔ اسلام آباد سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہ وفد مظفر آباد پہنچا ہے۔ کمیٹی کے وفد میں تمام اراکین مذاکراتی عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ جو مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ ہے جس پر پیش رفت ہونی ہے، اس سے ایک نقطے پر باقی جو مطالبات ہیں وہ عوامی حقوق کے
साथ ऐसे मुंसलिक हैं कि वहाँ एयरपोर्ट बनाना, शाहराहों की तामीर समेत बिजली और आटे की बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी के मुतालबात हैं। लेकिन ये जो सियासी अमल है इसमें कानून साजी की ज़रूरत है। तो ये जो महाजरीन की नशस्तों का मामला है इस पर कहा यह जा रहा है आज पेशरफ्त होगी, बातचीत होगी और उसके बाद ही मामला को आगे बढ़ाया जाएगा। जबकि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से भी मुज़ाकरात को खुशाइंद करार देते हुए कहा था कि हम बातचीत के अमल को कभी भी नहीं रोकेंगे, हम बातचीत ही के जरिए मुतालबात आगे बढ़ाना चाहते हैं और मुज़ाकरात ही वाहिद हल है जिसके जरिए मसाइल का हल मुमकिन है। जी हैदर, ये भी बताइएगा कि आप मुज़ाकरात में कहीं रुकावट पेश आ रही है, क्या कोई डेडलॉक कहीं पर आया हुआ है और हुकूमती मुज़ाकराती टीम किससे मुलाकात करने के लिए वहां पर गई है और कौन कौन से मुतालिबात ऐसे हैं जिन पर अभी पेशरफ्त होनी है? जी, ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो कायदीन हैं मुजफ्फराबाद में मौजूद, उनसे बातचीत होनी है और ये मुजफ्फराबाद में होनी है। और जम्मू कश्मीर में चूंकि इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल सर्विसेज बंद की गई हैं, उसकी वजह से राब्ते का फुकदान है। तो ये थोड़ा सा तातुल इस वजह से भी हो सकता है इसके हवाले से कि चूंकि राब्ते के जराए थोड़े कम हो रहे हैं इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल सर्विसेज बंद होने की वजह से, तो इसी वजह से थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन मुज़ाकराती अमल शुरू होगा क्योंकि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पहले भी मुज़ाकराती अमल में शमूलियत इख्तियार की थी और अब भी उनकी क़यादत की जानिब से अपने वर्कर से खिताब करते हुए भी कहा गया है कि हम बातचीत के जरिए ही इन मुतालबात का हल चाहते हैं। और दूसरा, ये जो 38 नुकात हैं इसमें हुक्मरान अशराफिया की मराहत का खात्मा उनकी जानिब से ये कहा गया है। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा देने की बात की गई है और आज़ाद जम्मू कश्मीर में लकड़ी स्मगलिंग जो होती है उसको खत्म करते हुए साफ पानी की फराहमी, नौकरियों के हवाले से बात की गई है। और इसके अलावा आटा और बिजली के हवाले से उन्होंने कहा है कि इसकी कीमतों के हवाले से जो पहले हमारे मुज़ाकरात कामयाब हुए थे उस पर काम किया जाए। और उन्होंने आबपाशी ज़राअत के लिए पानी की फराहमी का भी अपने मुतालबे में शामिल किया गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस वे का क़याम क्या मुतालबा है, जिस तरह शोंटर टनल का क़याम और लोहार गली मुजफ्फराबाद टनल का क़याम, इस तरह के ये मुतालबात हैं जिनका ताल्लुक अवामी मफाद के साथ है, इस पर कहा गया है। और सबसे अहम जिस पर महाजरीन की नशस्तों का मामला है उस पर भी आज पेशरफ्त होगी और मुज़ाकरात होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हैदर शिराजी। आगे बढ़ते हैं। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में सैलाबी रैले के 1 माह बाद भी फतेहपुर अफगानान के गर्ल्स स्कूल की 4 दीवारी की मुरम्मत ना हो सकी। तालबात और ख़वातीन असातिज़ा 4 दीवारी के बगैर तालीम व तदरीस जारी रखने पर मजबूर हैं। मज़ीद बता रहे हैं इंजीनियर मंजूर हुसैन। जी, दरिया रावी और नाला बही के हालिया सैलाबी रैलों ने जहां पर खेतों, खलियानों और मकानों को तबाह बर्बाद किया है, वहीं पर हस्पतालों और स्कूल्स की इमारत भी उससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकी। इस वक्त मैं गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल फतेहपुर के बाहर मौजूद हूं, जिसकी दीवारें हालिया सैलाबी रैलों के बायस गिर चुकी हैं और उसके अतराफ पानी जमा हो गया है। 1 माह गुजरने के बावजूद ताहाल मरम्मत नहीं की गई। 4 दीवारी न होने के बायस न सिर्फ तदरीसी और तलीमी अमल मुतासर है, बल्कि स्कूल के अतराफ जोहड़नुमा जो पानी के ज़ख़ीरे हैं वहाँ से डेंगू और दीगर बीमारियाँ फैलने का भी अंदेशा है। शहरियों का मुतालबा है कि अतराफ में खड़ा पानी जो है उसकी निकासी का भी बंदोबस्त किया जाए ताकि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो पुरसुकून और सेहत अफजा माहौल के अंदर तालीमी सफ़र जारी रख सकें। जी, सिंध का सबसे बड़ा तफरीही मकाम केंजर झील आज सुनसान और वीरान नजर आ रहा है। होटल्स बंद और कश्तियाँ किनारे पर खड़ी हैं। वजह बता रहे हैं शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं इस वक्त सिंध के सबसे बड़े तफरीही मुकाम केंजर झील पर मौजूद हूँ। केंजर झील का ये तफरीही मुकाम आज जो है बिल्कुल सुनसान नजर आ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि केंजर झील की सतह में जो है इजाफा हो गया है। और आप ये देख सकते हैं कि केंजर झील की पानी की सतह में इजाफे के बाइस जो ये जितने भी यहाँ पर मुकामी अफराद की जानिब से जो तफरीह के लिए आने वालों के लिए रेस्ट एरिया बनाए गए थे, वो तमाम के तमाम कई फीट पानी में जो है डूबे हुए हैं। जिन लोगों का गुजर बसर इस केंजर झील के पानी पर था वो इंतहाई मायूस नजर आ रहे हैं। उनका कहना था कि महकमा आबपाशी की जानिब से केंजर झील में पानी छोड़कर जो है पानी की सतह को जो है इंतहाई बुलंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले जो है वो गुरेजा हैं। यहाँ के जो टिकट घर थे जिससे लाखों रुपए जो है आमदनी होती थी वो भी वीरान नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर तरफ जो है खुशी का समा में
नजर आता था, लेकिन आज हर तरफ जो है वीरानी और सुनसानियत नजर आ रही है।